Welcome back to my YouTube channel. This is Narayan Rao Kovur. In this video, we are going to explain why SSC marks memo is very important. Students, remember one thing. SSC marks memo is your foundation document for higher education and career. So now let us examine one by one. First, for intermediate admissions. After 10th, when you join in intermediate or ITI colleges will first ask for your SSC marks memo. It is very clear. So your marks decide which group you can get, which college you can join, whether you get a merit seat or not. All these three are decided by your marks. Second one, for scholarships. Government scholarships like National Scholarship Portal, Telangana E-Pass, AP E-Pass. E-Pass means electronic payment and application system of scholarships. All require SSC marks memo for verification. National Scholarship Portal, Telangana E-Pass, AP E-Pass. For all these scholarships, all require SSC marks memo for verification. Next, for competitive exams. In future, when you apply for polytechnic, ITI, NDA, group exams, etc., they ask for date of birth and marks proof. For all these things, they ask for date of birth and marks proof, which is available in SSC marks memo. Next, for government and private jobs. Even for police jobs, army jobs, railway jobs, private company jobs, SSC certificate is a basic educational qualification proof. SSC certificate is basic educational qualification proof. Next, fifth one, for passport and other documents. While applying for passport, PAN card, bank account, driving license, SSC certificate is often used as a date of birth proof. For all these things, SSC certificate is often used as date of birth proof. Next, final message. Students, remember one thing. SSC marks memo is not just a paper. SSC marks memo is your foundation document for higher education and career. Study well in 10th class because strong foundation gives a strong future. So one thing very important. It is very important now. Then the SSC marks memo should show high marks, right? Thank you. Like, share, subscribe, and comment.
అందరికీ నమస్కారం. ఈ వీడియోలో చదువు యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, ఎందుకు అవసరమో తెలుసుకుందాం. చదువు ఎందుకు మనిషికి ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవన శైలిని మారుస్తుంది, అంటే లెవెల్ ఆఫ్ లివింగ్ని మారుస్తుంది. అంటే ఒక పేదవాడు కొడుకుని డబ్బున్నవాడుగా మారుస్తుంది, ఒక గుమస్తా కొడుకుని కలెక్టర్నిగా మారుస్తుంది. అలానే ఒక సామాన్య మానవుడి కొడుకుని సుందర పిచ్చయ్య, సత్యనారాయణల అటువంటి వ్యక్తులుగా తయారు చేసి ప్రపంచం అంతా కూడా వాళ్ళ వైపు చూసేలా చదువు తీర్చిదిద్దగలుగుతుంది. చదువు ఇంకా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఈ చదువు మన ఫ్యూచర్ని సెక్యూర్గా ఉంచుతుంది. టీచర్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, డాక్టర్, ఇంజనీర్ వంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఐఏఎస్ అవ్వచ్చు. ఈ చదువు వల్ల మన ఆదాయాలు పెరుగుతాయి. స్కిల్స్ ఉన్న వ్యక్తికి ఎక్కడైనా పని దొరుకుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సిఏ లేదా సిఎంఏ కానీ కంప్లీట్ చేస్తే సిఎఫ్ఓ జాబ్ వస్తుంది. కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ చదివితే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వస్తుంది. తద్వారా వాళ్ళ ఆదాయాలు పెరుగుతాయి. అలానే ఈ చదువు వల్ల సమాజానికి సేవ చేయొచ్చు. ఒక డాక్టర్ ఏ విధంగా సేవ చేస్తాడో, ఒక టీచర్ ఏ విధంగా సేవ చేస్తాడో, ఇవన్నీ వాళ్ళు నేర్చుకున్న చదువు వల్ల సమాజానికి ఎంతో సేవ చేయొచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. చదవండి. మీ గురించి అప్పుడే అందరూ గొప్పగా మాట్లాడతారు. మీకు చదువు ఎందుకని హేళన చేసిన వాళ్ళు, మీ పరిస్థితిని చూసి అవమానించిన వాళ్ళు, ఆడపిల్లలు పెళ్లికి మాత్రమే పుట్టారు అనుకున్న వాళ్ళందరూ మీ గురించి గొప్పగా మాట్లాడుకోవాలి. మిమ్మల్ని చూడాలంటే తల ఎత్తి చూడాలి. దానికోసం తపస్సు చేయాలంటే చేద్దాం. డబ్బు ఎలాగైనా సంపాదించుకోవచ్చు, కానీ మర్యాదని చదువు మాత్రమే సంపాదించి పెడుతుంది. కాలేజ్కి రండి. ప్రతిరోజు చదువుకోవడం నీకు సంతోషం కావాలి. చదువు భారంగా చదవకూడదు. ఇట్ మస్ట్ బి ఎ ప్యాషన్ ఫర్ యూ. ఎప్పుడు తెల్లారలేద్దాం, ఎప్పుడు చదువుదామని నీకు ఆసక్తి ఉండాలి, ఆతృత ఉండాలి, అందులో ఒక గొప్ప సంతోషం ఉండాలి. అలా నువ్వు టైం మేనేజ్మెంటు, డిసిప్లిన్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ నేర్చుకుంటే ఒత్తిడన్న మాటే ఉండదు. నువ్వు ధైర్యంగా ఏ పరీక్షకైనా పెడతావు, ఎదుర్కొంటావు. ఇప్పుడు లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే బాగానే ఉంటుంది, కానీ రేపు 30-35 సంవత్సరాలు అయ్యాక అప్పుడు తెలుస్తుందా జీవితం విలువేంటో అని. రే, గడియారంలోని ముళ్ళుని వెనక్కి తిప్పగలం గాని గడిచిపోయిన నిమిషాన్ని వెనక్కి తీసుకురాలేవరా. ఇక్కడ చాలా మంది ఫెయిలియర్స్ గా మిగిలిపోయి ఎందుకు వెనకబడిపోతున్నారు తెలుసా? వాళ్ళ బలం ఏంటో వాళ్ళు తెలుసుకోక పక్కోడి బలం చూసి భయపడుతుంటారు. వాడేం చేస్తున్నాడు, వీడిలా ఉన్నాడు, నాకే ఎందుకు ఇలా అవుతుందని దే లూజ్ దెమ్సెల్వ్స్. ఇక్కడ ఎవడి లైఫ్ కి వాడే హీరో, ఎవడి బలం వాడితే. నాకంటూ ఓ బలం ఉంటే నీకంటూ ఓ బలం ఉంటది. ఆ బలమే నీ నమ్మకం. నువ్వు దేన్నైతే నమ్ముతున్నావో దాని మీద నిలబడు. దీనమ్మ గెలుపు దానంతటదే వచ్చి నీ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటుంది.